नमस्कार। मु आज पूज्य गजानन पुण्य पूजा अवसर रे मो चैनल अद्य पृष्ठा झरका आक्ट्रेस विंडो तरफ आपन को शुभेच्छा जनाऊँ। आज मोर शीर्षक हम रम्य कथन शीर्षक हम फूल गछ भी कांदिले। आपण मानकु ये कथाटा निश्चित अद्भुत लगुव। फूल गछ मैंने कहीं कांदिले, किए कंदेला, कौन पाई आजिकाली फूल गछ मैंने कांदुंट। आगुरी तो एक उठु ना। सत कथा कहबे गले सेतेबेले वसुधा राज्य 33% जंगल परिपूर्ण था पृथ्वी। प्रकृति फूलर पसरा मेलैकी बसला। प्रभात समय लोके जाऊले से फूलर जेपरी फूल हल्का सेमिति से आम मन मान को हल्का कर दूला। किंतु आजिकाली से फूल पर भयंकर प्रहार चली। क्यों मान कर माने जाए मॉर्निंग वॉकर्स से माने जाई तार प्रति एक प्रकार लंका कांड कर आकुडी नहीं टाणुंट। तार डाल पत्र को मकची देउछंती जहा फल से म्रियमाण हो जाउछि। गछटी भारी सेंसिटिव। मु केतक कवि मानकर कथा कहिबी से केते गछप्रिय पुष्पप्रिय थिले। आमे ओडिया कवि प्रथम आरंभ करबा गंगाधर मेहर ठारू। तांकर तपस्विनी काव्य रे वाल्मीकि आश्रम जिते थिले सीता से उषा आसी देखा करने से एमती लिखी मंगले अइला उषा विकच राजीव दृषा। राजीव कहले पद्म। पद्म खोलुची से समय से आसुंती। देखो प्रभात समय से पद्मर कथाटा को विवेचना आनी मन भितर। सेमती आमर भक्त कवि मधुसूदन राव तांकर पद्म कवितार लिखिं कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही। सेठी पद्म को लावण्यर निधि भाव में ग्रहण कराई। केते फूल प्रेमी हेले जड़े जाए भली कथा कही पार। फूल को एत भल पाँच। सेमती जदि आम कवि सम्राट भंजक पाखक जावा से पद्म उपरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित। तांकर गोटे गोटे शब्द बहु अर्थ वाचक से परि भाव ढंग से नलिनीर बा पद्मर जयगान कर। अर्थात एठी मो कहयार कथाटी है जे समस्ते फूल को भल पाती। फूल मनुष्यर मन सहित जोड़ी थाए। जपरी बहु वर्ष पूर्व आम पाठ पढ़ला बेले 60 दशक मेट्रोलेसन पाठ पढ़ुलु से डैफोडिल्स कविता। तार लेखक थे तार रचयिता थे विलियम वर्ड्सवर्थ। छोट छोट हलदिया फूल डैफोडिल्स की देखी से नाची जाऊले। एते खुशी मन थिले से थरे स्टांजारे डैफोडिल्स रे 10,000 एट ए ग्लांस कही। अर्थात गोटे समय से 10,000 फूल देखुं एवं से खुशी रे नाची जाऊँ। से फूलर वंदना कर फूल को देखी खुशी होती। सेमती आउ जड़े कवि थे रॉबर्ट हेरिक जे तांकर टू डैफोडिल्स रे से समय भी आम पाठ पढ़ुलु डैफोडिल्स और टू डैफोडिल्स से संध्या बेले जिते डैफोडिल्स झड़ी जाऊँगी से मन दुख में म्रियमाण हो जाती। तेणी तेणु आपण मैंने देखु जे केमिति मनीष सहित फूलर संपर्क थिला। सकाळे फूलर हाट देखिले आम मन मोही जाउथला। किंतु आजिकाली मॉर्निंग वॉकर्स मानकर ये जो कार्य थोड़े चिंता करत यह कौन करणीय। मो विचार रे मोर नम्र मत यह नुहे हवा नुहे।
ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଆମର ଫୁଲ ଦରକାର ହୁଏ? ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ତ। ତେବେ ଠାକୁର କଣ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ନଦେବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଈଶ୍ୱର ଯେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି। ସେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗଛକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ, ଫୁଲ ଗଛକୁ ଫୁଲ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ, ତା ଦଳ, ତାର ପତ୍ର, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକୁଚି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବୋଲି ମନ୍ଥନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟନ ଟନ ଫୁଲ ଦେଇଦବା, ତାଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିଦବା, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦବା। ବୋଧହୁଏ ମନେ ମନେ ସେ ହସୁଥିବେ, ଇଏ ମଣିଷର କି ପାଗଳାମି। ସେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଦେଖନ୍ତିନି, ପାପି ତପିକି ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଭାବ ଅଛି। ତା ନିଜ ଘରେ କେତେ ଫୁଟ ବାଇ କେତେ ଫୁଟର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୀ କକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଠାକୁର ଘରଟିଏ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ, ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କରି ଘରର ଲୋକ କିଛି ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଯଥା ପାଗଳାମି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଫୁଲକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଙ୍କୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୋ ବିଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଫୁଲମାନ ଗଛ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଫୁଲମାନେ ଖୁସି ଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଙ୍ଗହାନି ହବ, ସେମାନେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲେଣି। ଏପରିକି ଜଣେ ରୁଷର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥୋରୋ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ଗଛକୁ ଭେଟି ଆସିବା ପାଇଁ ହବ, ମତେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଗଛକୁ ଭେଟିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଦରକାର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଦରକାର ଫୁଲ, ଏବଂ ଏଇ ଫୁଲ ନହେଲେ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଫୁଲକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବା, ଗଛକୁ ଫୁଲ ଶୂନ୍ୟ କରିଦବା, ଏହା କଣ ଠିକ କି? ମୋର ବିଚାରରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ମତେ ମୋ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ନମ୍ର ମତ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି, ହେ ଆପଣ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ, ତାର ଫୁଲକୁ, ତା ଫୁଲ ପଛପଟରେ ଥିବା ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଠିକ ସେବା କରିପାରିବା, ପୂଜା କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି କବିତା, ମୋ ନିଜର କବିତାଟିଏ। ସେ କବିତାଟି ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ମୋ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ରେଣ୍ଡରିଂ ହେଇଥିବା ତା କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବି ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ମୋର ରମ୍ୟ ଯୋଉ କଥନ ତାକୁ ଆଜି ଶେଷ କରିବି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପାହାନ୍ତି ଫୁଲଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ। ଫୁଲଟିଏ ମୁଇଁ ପାହାନ୍ତି ପହରୁ ଫୁଟିଥିଲି, ଜଗତ ହସାଇ ହସୁଥିଲି, ମୁଇଁ ବିଭୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି। କିଏ ହୋ ତୁମେ ମୋ ବୃନ୍ତ ଛିଡାଉଛ, ତୋ ଡାଲରେ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ହେଲି। ଏବେ ଜବାବ ଦିଅ ମୋ ଜବାବ ଦିଅ, ଠାକୁର ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛ ବାବୁ ହେ, ତୋ ଆତ୍ମା ଠାକୁର ତାଠୁ ଶୁଣ। ମନଜା ନିର୍ମଳ ମୁଫୁଲ ନଥିଲେ, ଖାଲି କରିଦେ ଜଳର ଅର୍ପଣ, ଖାଲି କରିଦେ ଜଳର ଅର୍ପଣ। ଛିଡାନି ଛିଡାନି ମତେ ମୋ ମାଠୁ, କିଅର ଯିବ ତୁମେ ମହାପୁଣ୍ୟ, କିଅର ଯିବ ତୁମେ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆର ଇଂଲିଶ ରେଣ୍ଡରିଂ ହେଲା, ମୋରି ଜରିଆରେ ହେଇଛି, an elegy of dark hours flowers. Me the flower had bloomed in midnight, smiling myself and made this earth smile. To fulfill his wish blissful, who art thou, pluck up my stalk and throw my caged
and throw me cast in thy basket. Just I ask you to answer. Who do call thy God? Listen, what does thy soul God whispers? He who is clean be happy with simply handful of water offer. Never, never bleed me from my mother afar, for what reverence thy do yearn. That thy do that and keep that still on. ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ରମ୍ୟ କଥନଟି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।